وافاض برحمة أجرام الفلكية والصلاة والسلام على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية خصوصا على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات والمعجزات وعلى آله وأصحاب التابعين للحجج والبينات. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بولنا کچھ اور تھا لیکن اس سے پہلے خطاب اسی آیات پر ہو رہا تھا اور ان کے خطاب کو مختصر کرنا پڑا، تو میں نے سوچا اپنی بات انہی آیات سے ملاتے ہوئے آگے پیش کریں، کیونکہ اس ماہ کو مصطفیٰ کی معراج سے بھی نسبت حاصل ہے اور ہمیں ناز ہے اپنی نسبتوں. باتیں سننا چاہیں گے؟ شروع کریں. جی شروع کریں. آپ کو تھا بجتے پال لیں. جی آگے میں نہیں بول سکتا. قبل اس کے حمد کے تو اشعار کی حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والی. حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں. ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ نہیں. ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، خوب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں دعویٰ کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن ہر وہ کام ہم ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کے رسول ناراض ہو. ہے بات یا نہیں؟ دعویٰ ہے خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن خدا سے ڈرنے پر اتنا سچے ہیں اس معاملے میں کہ جانتے ہیں اگر زمین ہلکا سے جنبش لیتی ہے تو پھر ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھتی ہیں. ہے یا نہیں؟ جی. ترکی میں آپ نے سنا، ٹیلی ویژن وغیرہ پر دیکھا ہوگا نا، سیریا ٹرکی کیا حالات ہوئے لبنان میں. زمین نے ہلکا سا اپنی جنبش لی کہ نہ جانے کتنے بے گھر ہو گئے. ہلکی سی زمین نے جنبش کیا لی، ڈر کے تھی یہ عالم ہے. دعویٰ ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، لیکن ہر وہ کام ہم ضرور کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو، اس کا رسول ناراض. ورنہ جانتے ہیں زمانے کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے دیکھیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں نا پھر وہ زمانے کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، پھر انہیں کسی بات کا رنج اور غم نہیں ہوا کرتا. انہی لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، ارے یہ وہ بندے ہیں نہ جنہیں کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم. باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، مختصر سا وقت ہے کیونکہ آپ کو میرے بعد خطاب سننے ہیں. حضور تاج الاولیاء کا بھی خطاب ہوگا، شہزادے حضور تاج الاولیاء کا بھی خطاب ہوگا. میں باتیں کروں جو خدا سے ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والی ذات اسی سرزمین بنگال میں آتی ہے نا. جانتے ہیں کون ذات ہے؟ ابھی جن کے عرس میں ہم نے شرکت کی، حضور مخدوم العالم ہے نا، وہ ایسے خدا سے ڈرنے والے ہیں. بادشاہ کے وزیر لوگوں نے شکایت کر دی کہ آپ کی دولت جو ہے یہ تو اللہ کا بندہ مست قلندر یہ تو صرف کھانا کھلانے پر خرچ کر رہا ہے، لنگر پر خرچ کر رہا ہے. لیکن جانتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں پھر وہ اللہ نے انہیں اتنا قوت اور اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ ہیں اسد لاہوری لیکن گنجے نبات بن کر کے چمک رہے. یہ ہے خدا سے ڈرنے والے کی ذات. اسی خدا سے ڈرنے والے کی ذات آتی ہے اسی بنگال میں. الحمدللہ خانواد مصطفیٰ وہ ہے نا جو ادھار نہیں رکھتا ہے نا. اگر بنگال میں آئے مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے نا،
ہے نا, اشرف بن کر کے آئے اور غوث العالم بن کر کے گئے. لیکن جانتے ہیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی ایک اولاد کو بھیجا, جانتے 700 سال بعد ایک اولاد کو بھیجا اور کہا جاؤ مشن میرا ہے پورا تمہیں کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مشن میرا ہے پورا تمہیں کرنا ہے, اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں, وہ ہم سب کے مرشد روحانی حضور اشرف الاولیاء کی ذات. الحمدللہ اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کرو کم, کیونکہ ہم 100-150 سال والے نہیں ہیں. میری باتیں لوگوں کو لگ جاتی ہیں, آپ اپنی گھروں میں خوش رہیں. بتا دوں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں, اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کریں کم ہے, کیونکہ ہماری نسبت کونین کے والی سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. یہی خدا سے ڈرنے والی کی ذات ہے. جب جانتے ہیں اسی سرزمین, آج تو جب فصل تیار ہو جاتی تو کاٹنے کے لیے بہت لوگ تیار ہو جاتے ہیں نا, لیکن الحمدللہ آپ کو جن کی ذات سے نسبت حاصل ہے نا, وہ مرشد روحانی جس نے آپ کو اپنے خون جگر سے سینچا. سبحان اللہ. یہ بنگال کبھی ان کے احسان کو اگر فراموش کرے گا تو احسان فراموش کرتا ہے. جب کوئی نہیں پوچھنے والا تھا نا, اس دور میں حضور اشرف الاولیاء تشریف لائے. آج تو فصل تیار ہے, نہ جانے کون کون سے لوگ نمودار ہو جاتے ہیں. اور جانتے ہیں وہ قوم جینے کا حق نہیں رکھتی جو اپنے محسن کے احسان کو فراموش کرتی. زندہ رہنے کا حق صرف اس قوم کو ہے جو اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتی. نعروں میں گم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نعروں نے بہت اختلاف پیدا کر دیا. ابھی نعروں کا انجام دیکھ رہے ہیں, حالات کتنے خراب ہو گئے, ہے بات یا نہیں؟ لیکن اپنی نسبتوں کو سچا رکھنا. وہ حضور اشرف الاولیاء جو آئے نا, اسی سرزمین بنگال میں آئے تھے. کس لیے آئے تھے؟ اپنی باڑی کے لیے. اپنی باڑی کے لیے تو ان کے لیے پوری دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سامنے رکھتی تھی. دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاتے اور دین کا کام کرتے, لیکن نہیں, نسبت حاصل تھی کہ مرشد کے مرشد کا دیار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کام یہی کرنا ہے. اور حالات اتنے خراب تھے نا, یہ بنگال جہاں لوگ ہندی نہیں سمجھتے ہیں, وہاں اردو کا ایک اہل سنت کا قلعہ تعمیر کر کے چلے گئے. آج ضرورت ہے حضور اشرف الاولیاء کی اس امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی, اور اس امانت کا نام مخدوم اشرف مشن. اور جانتے ہیں اب کون ہے مخدوم اشرف مشن, کیا ہے مخدوم اشرف مشن کا بیک گراؤنڈ؟ اگر کام وہاں کیا جاتا ہے جہاں کام کی ضرورت ہے, بات یہ نہیں. ہاں, اگر زمین اپجاؤ ہو تو ہر کوئی دانہ ڈالنے کے لیے چلا آتا ہے, بات یہ نہیں. لیکن خدا کی قسم اشرف الاولیاء اس مست قلندر کا نام ہے نا, جنہوں نے اپجاؤ زمین کو نہیں بلکہ بنجر زمین کو چنا. سبحان اللہ, سبحان. بنجر زمین کو چنا. آج جس شہر میں مخدوم اشرف مشن آباد ہے نا, پوچھیں لوگوں کو بتائیں گے وہ کھنڈہر تھا, ہے نا, لیکن جنگل کو منگل کرنے والی ذات کا نام حضور اشرف الاولیاء. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا سنبھل کر فقیروں پہ تبصرہ کرنا, ذرا سنبھل کر فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ ایسے لوگ ہیں جو پانی بھی سوکھی ندی سے ملتے ہیں. جہاں لوگوں کے ذہن و فکر کی پرواز نہیں تھی نا, حضور اشرف الاولیاء نے 15-20 سال پہلے بتا دیا تھا کہ سنو عالم یہ ہوگا. 25واں عرس منایا نا آپ نے, حضور اشرف الاولیاء کے جو خواب تھے, جس وقت آپ بتا رہے تھے یہاں کمپیوٹر سینٹر ہوگا, یہاں وہ ہوگا, لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہوگا, ہے بات یا نہیں. لیکن جانتے ہیں, میں بتا دوں, صاحب فضل لاجواب ہے. سبحان اللہ. صاحب فضل لاجواب ہے وہ, اشرفی باغ کا گلاب ہے وہ, اشرفی باغ کا گلاب ہے وہ, اور مرکز لطف شاہ سمنانی, ارے غوث و خواجہ کا انتخاب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیضان حضور تاج الاولیاء سید فیضان اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لہذا ضرورت اس بات کی
अपने इस मोहसिन की याद को जिंदा रखें और जो वसीयतें की है ना उन्होंने उस पर अमल करने की कोशिश करें। हुजूर अशरफुल औलिया ने एक वसीयत की थी अपने दीवानों से। क्या फरमाया था कि अगर तुम्हें मुझे देखना है ना तो फिर मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो। इसे देखते रहो। मखदूम अशरफ ये क्या है? अशरफुल औलिया का घर है। नहीं, लोग अपने घर बाड़ी के चक्कर में ज्यादा लगे हुए हैं, है ना, लेकिन रसूल के घर की तरकीब दे करके हुजूर अशरफुल औलिया, अगर तुम मुझे देखना चाहते तो मखदूम अशरफ मिशन को देखते हो। क्यों? क्योंकि जानते हैं वो मिशन है जहां से आपके बच्चों की दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। खुदा की कसम अगर बच्चे पढ़ ले तो फिर जानते हैं उन्हें अपना हक मांगने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। आज हमें शिकवा और शिकायत होती है, मेरे साथ बेटे की नौकरी नहीं लग रही। अब पढ़ा कहाँ है? तालीम हासिल की, इल्म हासिल करने से किसने रोका आपको? इल्म हासिल करो। अगर पढ़ लोगे तो खुदा की कसम जहां बैठोगे वहां से शुआएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अशरफुल औलिया ने वो अमानत दी है कि जहां पर आपके बच्चों की दुनियावी तालीम का भी इंतजाम है और उखरवी तालीम का भी इंतजाम। बच्चे पढ़ ले तो दुनिया संवर जाएगी, हिफ्ज़े कुरान कर ले तो आखिरत संवर जाएगी। बात ये नहीं, जमीन के ऊपर का भी इंतजाम फरमा करके गए हैं और जमीन के अंदर का भी इंतजाम। वो है जात हुजूर अशरफुल औलिया की। और फिर उन्हीं के शहजादे हुजूर ताजुल औलिया, कभी उनके पास बैठ के देखो समझ में आ जाएगा कितना दर्द। आज तो लोग बातें बहुत करते हैं, 5 मिनट बैठो बात होगी तो सिर्फ मखदूम अशरफ मिशन। आज लोगों को बहुत यार इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है? तरक्की क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस मखदूम अशरफ मिशन में हुजूर ताजुल औलिया का मिहन शामिल है, इस मिशन को सींचने वाला खून हुजूर ताजुल औलिया का। उनसे पूछो, उन्हें घर के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मखदूम अशरफ मिशन का नाम होता है पहले। कभी मिशन के नाम पर आवाज दे करके देखिए। खुशनसीब है आप कि आपको अमानत आपके तैयार में दी गई। लिहाजा जरूरत इस बात की है, नारे वालों का चक्कर छोड़ो, देखो काम कहां से करो। जो काम करेगा ना नाम उसका अपने आप हो जाएगा। नारे लगाने से किसी का नाम नहीं होता। हाँ, फसल किसी के है, काटने के लिए कोई भी तैयार हो जाए। नारों से काम नहीं होगा, काम करोगे नाम अपने आप हो जाएगा। आज यही वजह है कि बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के किसी भी सुन्नी मदारिस में चले जाइए, मखदूम अशरफ मिशन का नाम लीजिए, आपको पता चला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बेहतरीन फसल तैयार होकर के गई है जो सिर्फ मिशन का नहीं पूरे बंगाल का नाम रोशन कर रही है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अपने मोहसिन के एहसान को याद रखें। मैं बातें कर रहा था, मैंने कुरान पाक की जिस आयत की तिलावत की है, जानते हैं कुरान रब की किताब है, ला रैब किताब है, बेऐब किताब। इसी किताब में जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, सुनो, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिद। पाक है वो जात जो ले गया रातों अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। मेराज सुनना चाहोगे? जी सुनोगे? जी सुनेंगे। मेराज क्या है? पड़ोसी का नाम नहीं है, मेराज मुस्तफा ने की। हम नाम रखे हुए हैं या नहीं? मेराज मुस्तफा की। और मोमिन की मेराज क्या? मुस्तफा की मेराज अर्श पर, मोमिन की मेराज फर्श पर। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी मेराज से हमें तोहफा मिला है ना, नमाज मोमिन की मेराज। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, पाक है वो जात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। सैर कराई। मैं इसीलिए कहता हूँ, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी करी, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा।
दिल जिब्रील भी 100 जान से लर्जा होगा और सोचता हूँ वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, सोचता हूँ वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, अरे चांद भी वज्र में किस हाल में तड़पा होगा, चांद भी वज्र में किस हाल में तड़पा होगा। और शफाअत के लिए जब हश्र में आएंगे, और शफाअत के लिए जब हश्र में आएंगे, हुजूर हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम मैदान महशर में मुंह दिखा सकते, लेकिन हमारा यकीन और ईमान है कि मुस्तफा करीम हमारी शफाअत फरमाएंगे। बोलोगे, मुंह खोलोगे, कम से कम ऐसी महफिलों में आओ कहीं का बोलना काम आए या ना आए, यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाए, और कहीं के बोलने पर आप पर मुसीबतें बरसती है ना, यहाँ बोलेंगे तो रहमतें बरसेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो और मुंह खोलो, लगे कि हाँ सुनने के मूड में। मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं करता जी, क्योंकि जानते हैं सवाल मुझसे भी होगा, सवाल आपसे भी होगा। सवाल मुझसे ऐसे ये होगा कि तुमने ऐसी महफिल में क्यों पढ़ा जहाँ के लोग सुनने वाले नहीं। सवाल हमसे ये होगा तुमने ऐसी महफिल में मेरे हबीब का जिक्र क्यों किया जहाँ के लोग सुनने नहीं वाले। और जानते हैं आपसे क्या सवाल होगा कि सुनो मुसलमानों, जिस रसूल ने पेट पर पत्थर बांधे और तुम्हारी बख्शिश की दुआएं की, रसूल ने जिस पर पत्थर खाए हैं और तुम्हारी भलाई की दुआएं की हैं, जब उनकी बातें हो रही थी तो तुम इधर उधर कर रहे हैं। तो जितने जिम्मेदार हम हैं ना, उतने ही जिम्मेदार आप भी। सवाल दोनों तरफ से होगा, सवाल हमसे भी होगा और सवाल आपसे भी होगा। और मैं एक बात बता दूं निस्बतों के मामले से, हवाले से, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान खोलो, इस कुरान को पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे हो, फरमाया रब ने नमाज का हुक्म है, लेकिन कहीं ये रब ने नहीं फरमाया कि तुम नमाजी बहुत अच्छे हो। रब ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम हाजी बहुत अच्छे हो, तुम उम्दा लिबास पहनने के आदि, लेकिन 2 चादरें कफन की सूरत में लपेट लेते हो। तुम्हारे अक्ल और फरासत पर दुनिया नाज करती है, लेकिन तुम गली कूचों में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हो, फिर भी रब ने ये नहीं फरमाया तुम हाजी बहुत अच्छे। तुम आलीशान घरों में रहने के आदि, लेकिन खेमों का शहर आबाद कर लेते हो, फिर भी रब ने ये नहीं फरमाया कि तुम हाजी बहुत अच्छे हो। रब ने ये भी नहीं फरमाया कि तुम ज़कात देने वाले हो, माल तुम्हें बहुत अजीज है लेकिन राह खुदा में खर्च कर देते। लेकिन जानते हो रब ने फरमाया तो क्या फरमाया? रब ने फरमाया कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम उम्मत सबसे बेहतरीन, तुम उम्मत सबसे बेहतरीन। और उम्मत किसकी होती है? किसकी उम्मत होती है? उम्मत जो होती है ना वो रसूल की। उम्मत जो होती है वो नबी की होती है। उम्मत किसकी होती है? नबी की। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि मेरे हबीब की उम्मत हो। वो इज्जतें मिली है मुस्तफा करीम के सदक़े में मिली, अजमतें मिली है मुस्तफा करीम के सदक़े में मिली है, बुलंदियां मिली है मुस्तफा करीम के सदक़े में मिला है, उरूज मिला है मुस्तफा करीम के सदक़े में। तो अपनी निस्बतों पर जितना नाज करो, पाक है वो जात। जब कोई किसी सफर की स्टार्टिंग होती है ना, जब किसी के सफर के हवाले से बात की जाती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सफर किसने किया, है ना? कुछ सवाल होते हैं, सफर किसने किया। फिर सवाल होता है कि सफर किसने कराया। फिर सवाल होता है सफर कहां से किया। फिर सवाल होता है सफर कहां तक किया। फिर सवाल होता है अरे ये सफर किया तो किस लिए? होता है या नहीं होता? जी हाँ, होता है ना। कुछ सवाल होते हैं सफर किसने किया, सफर कहां से किया, सफर किसने कराया, सफर कहां तक किया, सफर किया तो किस लिए किया, है ना। और फिर एक सवाल होता है सफर किया तो कब किया। और फिर होता है एक सवाल और कि सुनो ये सब मामला हुआ तो कितनी देर में हुआ। तो पाक है, सफर किसने कराया? जो पाक है। सुभान अल्लाह। सफर किसने किया? बेअब्द ही अपने बंदे को सफर कराया। कब कराया? रात के मुख्तसर से ही किसी ने। किस लिए कराया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं। जानते हैं जब किसी सफर का अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब
शब मेराज मुस्तफ़ा करीम सफर करके वापस तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे हानी का घर है। हजरत उम्मे हानी से फरमाते हैं कि सुनो, रात में मेरे रब ने मुझे सफर कराया, मुझे सैर कराया और मैं जब गया ना तो जानते हो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। जब आया तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस मुख्तसर से वक्त में मैंने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया, अर्श और लौह कुर्सी देखे। मैंने मस्जिद अक्सा